ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਸਦੀ ਨਕੇਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। यानी हुण हर पोस्ट ते नज़र रहेगी ते उस पोस्ट ते नज़र रख के उस बारे जानकारी देना भी कंपनियां दी जिम्मेवारी होएगी। कंपनियां नूं गाइडलाइनस फॉलो करन लई 3 महीनों का समा दिता गया है। पूरी रिपोर्ट दिखाने हैं। लंबे वक्त तो सोशल मीडिया ते डिजिटल कंटेंट दे लई जिहड़ियां गाइडलाइनस दी मंग उठ रही सी, केंद्र सरकार ने उन्हां दा ऐलान कर दिता है। इस दे लागू होने के बाद हुण पहलां दे मुकाबले ज़्यादा सख्त नियम होणगे। सरकार का दावा यह है कि जिहड़े यूजर्स नूं कंटेंट तो परेशानी हुंदी सी वो भी हुण आसानी दे नाल अपनी शिकायत पहुंचा पाउणगे, क्योंकि हुण शिकायतां सुणीआं जाणगीआं। सोशल ते डिजिटल मीडिया कंपनियां नूं अजिहा मैकेनिज़म बनाउणा होवेगा जिथे यूजर्स अपनी शिकायत दर्ज करवा सकणगे। कंपनियां नूं यूजर्स दीआं शिकायतां निपटाउण वाले अधिकारियों की नियुक्ति करनी होवेगी। अजिहे अधिकारी का नाम और उसके कंटैक्ट डिटेल्स दसने होणगे। नवीं गाइडलाइनस के बाद शिकायत अधिकारी नूं 24 घंटे के अंदर सुनवाई करनी होवेगी और 15 दिन के अंदर इसका निपटारा करना होवेगा, जबकि महिलावां दीआं शिकायतां ते 24 घंटे दे विच एक्शन होवेगा। सरकार की इस सख्ती के दायरे दे विच 53 करोड़ यूजर्स वाली WhatsApp, 44.8 करोड़ यूजर्स वाली YouTube, 41 करोड़ यूजर्स वाली फेसबुक, 21 करोड़ यूजर्स वाली इंस्टाग्राम और 1.75 करोड़ यूजर्स वाला ट्विटर आवेगा। ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। विल बी गिविंग ए विंडो फॉर 3 months फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एंड द रेस्ट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डे द रूल्स आर नोटिफाइड। सोशल मीडिया कंपनियां नूं इतराजयोग पोस्टां ते फर्स्ट ओरिजिन की जानकारी देनी होवेगी अते जेकर भारत के बाहर का कोई इसका ओरिजिन है तो भारत में इसनूं किसने सब तो पहला सर्कुलेट किया ये दसना होवेगा। जे इल्जाम साबित होंदे ने तो 5 साल तो ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। अजिहे मामलों के ओरिजिन दसना होवेगा। सरकार के बनाए कानून और नियमां ते अमल के लिए सोशल मीडिया कंपनियां नूं चीफ कंपलायंस ऑफिसर तैनात करना होवेगा ਅਤੇ ऑफिसर भारत में ही रहने वाला शख्स होना चाहिए। एक नोडल कंटैक्ट परसन नियुक्त करना होवेगा जिस नाल सरकारी एजेंसियां 24 घंटे किसी वक्त भी संपर्क कर सकदियां होण। इन्ना ही नहीं, वड्डियां सोशल मीडिया कंपनियां नूं हर महीने कंपलायंस रिपोर्ट जारी करनी होवेगी कि कितनियां शिकायतां आईयां, उस ते की कदम चुके गए ने। सोशल मीडिया ते मौजूदा यूजर्स वेरीफाइड होणगे। इस दे लई वॉलंटरी वेरीफिकेशन मैकेनिज़म बनाउणा होवेगा जो SMS ਅਤੇ OTP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। मौजूदा दौर दे विच सब दी पसंद बन चुके OTT प्लेटफॉर्म दे लई भी खास हदायतां जारी कीतियां गईयां ने, जिस दे मुताबिक TV चैनलों की तरह इन्हां दीयां शिकायतां दी सुनवाई दे लई एक बॉडी बनेगी जिस विच रिटायर्ड जज हो सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स नूं 5 कैटागरी दे विच अपने कंटेंट नूं वंडना होवेगा। U यूनीवर्सल, UA 7+, UA 13+, UA 16+ ਅਤੇ A यानी अडल्ट, UA 13+ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੌਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਦਕਿ ਅਡਲਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। इस सब के नाल ही सरकार ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केबल रेजोल्यूशन एक्ट के नाल जुड़े नियम लाजमी कर दिते गए ने, यानी हुण बंदिशां इत्थे भी होणगियां। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੇ। ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। हमने किसानों के साथ 12 दौर की वार्ता की है। किसानों को अनेक प्रकार के संशोधन और कृषि सुधार बिल को 1.5 वर्ष तक स्थगित रखने का और उन पर विचार करने का समिति बनाने का प्रस्ताव उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब भी किसान सरकार के प्रस्ताव पर अपना मत लेकर आएंगे तो सरकार आज भी उनके साथ वार्ता के लिए तैयार है। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। और मैं समझता हूं कि हमारा किसान ये कह रहा है कि मौजूदा मंडी सिस्टम जो हमारा पंजाब का है, हरियाणा का है, वो एशिया का सबसे बढ़िया मंडी सिस्टम है। हम मंडी सिस्टम नहीं चेंज करना चाहते, आप ज़बरदस्ती क्यों चेंज करना चाहते हो भाई? और दूसरी बात ये है, आप कह रहे हो कि ये जो इसमें किसानों का फ़ायदा होगा, भैया हमें फ़ायदा भूदा कुछ नहीं चाहिए, आप वही मंडी सिस्टम हमारा रहने दो। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ 2022 ਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। And I would like to launch a campaign, Captain for 2022. ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ 2005 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ। 2022 ਲਈ ਕੰਪੇਨ ਫॉर ਕੈਪਟਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 ਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। मेरा ख्याल प्रगट सिंह उन्होंने तो जी अंदरली गल है कहते ना नब्ज देखी लोगों की वो मुताबिक बयान दिता। मैं इनू विरोध भी नहीं समझदा, मैं तो इस कहना कि सच बोले कि जी गल है इस वेले वो लोग नाराज़ ने। लोग जी परफॉर्मेंस तो है ही नहीं, फेलर करके लोग मन तो मानसिक तौर पर नाराज़ ने। तो वो प्रगट सिंह ने मेरा ख्याल लोगों की नब्ज पछाणी बैठे ने। तो ये गल बिल्कुल स्पष्ट लगती है कि कांग्रेस बहुत बड़े डिजास्टर वाल जा रही है। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਪਹਿਲ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। सचिन और विनी बंसल ने 2007 में 4 लाख रुपए के साथ फ्लिपकार्ट शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पहले अपने प्लेटफॉर्म पर किताबें बेचने का मन बनाया क्योंकि इसके लिए विक्रेताओं को सूचीबद्ध करना, वेंडर को ढूंढना और उस प्रोडक्ट को शिप करना आसान था। आज ये देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है और भारत के सबसे प्रसिद्ध और पसंद किए जाने वाले स्टार्टअप में से एक है। Where we started in 2007, India was just getting started on the wave of digital adoption. And Flipkart as a company actually defined that entire journey for the country. From coming up with some of the very early innovations that helped we as a country adopt digital commerce in all its full glory. 2013 में भारतीय बाजार में दिग्गज Amazon का प्रवेश फ्लिपकार्ट को रोक पाने में विफल रहा क्योंकि यह अपने ग्राहकों को बेहतर जानता था और इसे ग्राहकों के सालों के फीडबैक से निर्मित अपने खुद के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का सहयोग मिला था। We have been a very focused company serving the Indian consumer needs and being able to understand the Indian consumer persona and being able to design grounds up solutions and create playbook that are only focused on us as a country. फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी ने देश को स्टार्टअप संस्थापकों की एक पूरी पीढ़ी दी है और यह स्वाभिमान भारत का प्रतीक साबित हुए हैं।